our biology period from our English textbook of 9th standard. We have yesterday learned about the first part of the lesson life processes in living organisms up to coordination. That's in the second part we are going to learn right from coordination. So yesterday's last point was dialysis. It was all related with the excretion in human beings. So let us know about coordination. We are all known or quite familiar with the control and coordination is very necessary during the life processes of every living being. प्रत्येक सजीवांच्या लाईफ प्रोसेसेस जीवनक्रियेमध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन खूप महत्त्वाचं आहे. येस्टरडे वी वेर ऑल knowing about the different life processes, and now we are going to learn about the coordination and the controlling authority we can find in human being as well as animals and plants. So let us start with coordination. आता बघूया कोऑर्डिनेशन, ज्याला आपण समन्वय म्हणून मराठीमध्ये म्हणतो. बघूया. Sometimes while eating we bite our own finger or tongue by mistake. It means this is the lack of coordination. कधी कधी चुकून आपली जीभ चावली जाते, म्हणजे आपलं कोऑर्डिनेशन त्यावेळेला थोडंसं डिस्टर्ब झालेलं असतं. Sometimes we choke while eating in a hurry. आपण गडबडीत जेवत असताना ठसका लागतो. It is also related that some interference in the coordination system of our human body. हे सरळ समन्वयच्या अभावामुळे झालेली घटना असते, ठसका लागणे वगैरे. बघूया आता. Several different organ systems function in a multicellular organisms. As we know, in unicellular organism there is a simple structure and all the life processes have been done in a single cell only, but there is complexity in the multicellular organisms. Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ systems or organs and the stimuli in the surrounding. We all know that responsiveness to stimuli is the chief characteristic of all living beings. So there is coordination between different organ system and the different stimuli in the surroundings while living the life of every living being. So depending upon this we can say that systematic regulation. So what is it needed? Regulation of different processes that are related with the life can be called control. The regulation of different processes is called as control, and bringing about the different processes in a proper sequence or in a orderly sequence is known as coordination. अनेक लाईफ प्रोसेसवर जे त्यांचं रेग्युलेशन असणे, त्याची नियमितता असणे, त्याला कंट्रोल म्हणून ओळखतो, आणि त्यांची एक प्रॉपर ऑर्डर असणे त्याला कोऑर्डिनेशन किंवा समन्वय म्हणून ओळखतो. इफ एनी ॲक्टिव्हिटी इन द बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, proper coordination between different systems and organs participating at different steps of that activity is necessary. For example, riding a bicycle needs the control and coordination of brain as well as our legs, eyes too, because if there is lack of coordination we cannot ride a bicycle. साधं आपण शिकत असताना सुद्धा ब्रेन, इयर्स अँड आईज यांचं व्यवस्थित कोऑर्डिनेशन असेल तरच वी कॅन लर्न दॅट टॉपिक व्हेरी इझिली विदाउट एनी ऑब्स्टॅकल्स, अँड दॅट्स वाय कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन आर व्हेरी नेसेसरी. If due to lack of coordination or some other factor there is confusion at any step, the activity may not get completed. जर समजा याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन वगैरे असेल तर ती ॲक्टिव्हिटी आपण जे करत असू ती ॲक्टिव्हिटी पूर्णपणे आपल्याला नीट समजणार नाहीत, or that activity would be incomplete one. There should not be any randomness. याच्यामध्ये कुठेही असं अस्ताव्यस्तपणा असायला नको. रँडमनेस, इट शुड बी डायरेक्शनल वन.
आपण हे असं यादृच्छिक पद्धतीनं जसं रँडम मोशनमध्ये आपण जे डस्ट पार्टिकल बघतो तसे कसंही आपण एखादी गोष्ट करू लागलो, इट विल नॉट रिझल्टंट इन टू अ सक्सेसफुल ॲक्टिव्हिटी. सो कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन आर द मस्ट थिंग टू डू एनी काइंड ऑफ टास्क or any kind of life processes among human being as well as plants and other animals too. एक उदाहरण दिलेले बघा त्यांनी, there needs to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature. हे महत्वाचं आहे. आपल्याला ताप आली याचा अर्थ काय झालेला आहे, सम कंट्रोल हॅज बीन लूजन किंवा डिस्टर्बन्स झालेला आहे. वॉटर लेवल, enzyme level or stimuli arising in the surrounding environment, and because of that life process is disturbed. Proper coordination between various systems of an organism helps to maintain the state of equilibrium. आपण जेव्हा एखाद्या we are physically and mentally fit, it means all the life processes are being done regularly with control and proper coordination, and hence the state of equilibrium that we have achieved, and this state in biology is called as homeostasis. याला समस्थिती असे म्हणतात. सगळ्या जर का आपल्या लाईफ प्रोसेसेस जर का, हिंदीतला खूप छान शब्द आहे, अगर वो सुचारू ढंग से चलती है तो हम उसे समस्थिति कहते हैं. इफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन स्मूथली, then we call it as the state of homeostasis, and which is very necessary for the optimal efficiency of the body. If we want to make the body to work very efficiently as well as effectively, it needs the state to achieve that is nothing but the homeostasis. Let us move on to the how the coordination is done in plants. Coordination, plants मध्ये coordination कशा पद्धतीचं घडते हे एकदा बघा. Let us discuss about the diagrams. Here we find that the pollen tube is growing towards the ovary to combine with the ovules in the ovary. बघा फर्टिलायझेशन पिरियडमध्ये स्टिम्युली काय असते की सेक्स्युअल रिप्रोडक्शनमध्ये आता ओव्ह्यूल बरोबर जे पॉलन ग्रेन्स आहेत जी विच आर द मेल फॅक्टर्स, ते जोपर्यंत कंबाईन होत नाहीत ओव्ह्यूल्सपर्यंत नो फर्टिलायझेशन कॅन ऑकर. आणि म्हणून अशा प्रकारचे सिग्नल्स मिळतात आणि पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूबच्या मार्फत, आणि पॉलन ट्यूब देखील ती ओव्ह्यूलच्या दिशेने वळत असते. अँड दिस इज द पॉलन ट्यूब ग्रोईंग टुवर्ड्स द ओव्ह्यूल. दिस इज ऑल्सो coordination, and this is also one kind of movement. So we are going to learn in this coordination in plants. दुसरीकडे बघा, ती कुंडी आडवी पडलेली आहे आणि जो झाडाचे जे स्टेम आहे, पानं आहेत आणि ती स्टेम आहे, इट इज कर्विंग टुवर्ड्स द सनलाईट और इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सनलाईट सो ॲज टू ग्रो. वाढण्यासाठी प्लांटलेट बेंड टुवर्ड्स द सन. इट इज द फोटोट्रॉफिक. फोटो मीन्स लाईट, फोटोट्रॉफिक मीन्स टुवर्ड्स द light, and that is their response to the stimuli of the sunlight given by the plant is phototrophic response. इकडे बघा या प्रकारच्या वेली दाखवलेल्या आहेत, त्यांना आपण टेंड्रिल्स म्हणून ओळखतो. दे आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट अँड दिस मुवमेंट इज नोन ॲज थिग्मोट्रॉफिक रिस्पॉन्स. यालाच आपण आधाराच्या दिशेने जाणारी हालचाल किंवा मुवमेंट असं ओळखतो. अँड दिस इज हाऊ the coordination in plants is achieved. So it is very easy one. So no more excess of discussion now, because it is the very simple activity. So let us read this. Plants do not have systems like nervous system and muscular system of animals. Plants मध्ये अशी nervous system किंवा अशी muscular system आपल्याकडे जशी आहे नर्वस सिस्टीम, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम किंवा ब्रेन सारखी तशी नसते. इवन दो दे ब्रिंग अबाउट मुवमेंट्स, अँड हाऊ डू दे ब्रिंग अबाउट द मुवमेंट अँड हाऊ दे रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युली, दॅट इज इंटरेस्टिंग वन. सो लेट अस डिस्कस. बघा, movement or growth of any part of the plant in response to an external stimulus
इज कॉल्ड ट्रॉपिझम और ट्रॉपिक मुवमेंट. बघा, ज्या चेतकाच्या दिशेनं, ज्याला मराठीच्या तुम्ही पुस्तकामध्ये विज्ञानच्या उद्दीपन म्हटलेले. उद्दीपन म्हणजे वन हू गिव्ज सम मोटिवेशन, त्याला उद्दीपक असे म्हणतात. जर ज्या प्लांट जर एक्सटर्नल स्टिम्युलसच्या दिशेने जर तिची ग्रोथ होत असेल आणि त्या पद्धतीने तिची हालचाल होत असेल तर त्याला ट्रॉपिक मुवमेंट असं किंवा ट्रॉपिझम असं म्हटलेलं आहे. आता बघूया द शूट सिस्टीम. आय हॅव टोल्ड यू एस्टरडे, शूट सिस्टीम मीन्स above the ground and related to the stem or trunk. The shoot system of any plant responds to the light stimulus as we see in the second figure. It grows towards the source of light. The movement shown by the plants towards the source of light is called phototrophic movement, which I have told you earlier. सूर्यप्रकाशाच्या दिशेने खोडाची हालचाल फोटोट्रॉफिक मुवमेंट म्हणून ओळखली जाते. Now let us discuss about the root system, which is under the soil. The root system of plants responses to stimuli like gravitation, गुरुत्वाच्या दिशेने, and water, because we all know that the absorption of water and minerals is the duty or the work done by the root. These responses are called gravitropic movement because roots move towards the gravity or towards the water, and as it is related with the water, hydro means water, and hence this movement is hydrotrophic movement. So let us discuss about the third type of movement shown by the plants responds to specific chemicals. विशिष्ट केमिकल्सला जी काही मुवमेंट दाखवली जाते त्यांना म्हटलं जाते केमोट्रॉपिक. केमिकल्सला दाखवलेला रिस्पॉन्स आणि त्या अनुषंगाने झालेली मुवमेंट त्यांना म्हटलं जाते केमोट्रॉपिक. फॉर एक्झाम्पल, द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्ह्यूल, अँड दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक चेंजेस or the big that happens in the sexual reproduction during the fertilization, and hence chemotropic movement is to be observed with the movement of pollen tube. All the above mentioned movements of plants are related with growth, and all these are related with the growth, and hence these movements are known as growth movement. Here in the box we will discuss tendrils or climbers are sensitive to touch. Very nice. So they always try to take the help of support. A hormone called auxin. This is the plant hormone auxin, which is produced as the apical part of the shoot, means at the tip of the shoot, which helps the enlargement of cells, and it is related with the growth of the stem. Next, hormones like gibberellins help in stem elongation. बघा, खोडांच्या वाढीसाठी उपयोगीचं असते ते जिब्रेलिन्स नावाचं हार्मोन. अँड सायटोकायनिन्स हेल्प इन सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन ही लाईफ प्रोसेस प्रत्येक प्लांट असो काय इथं ॲनिमल असो, इट इज द मस्ट टू डू लाईफ प्रोसेस इन एव्हरी लिव्हिंग बिंग. द सायटोकायनिन्स हे सेल डिव्हिजनमध्ये भाग घेतात. दीज आर द हार्मोन्स. तिसरं जे हार्मोन आहे ॲब्सिसिक ॲसिड नावाचं, विच इज इफेक्टिव्ह इन प्रिव्हेन्शन. बघा, पान गळती थांबवणे किंवा पानांची गळती थांबवणे अँड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ म्हणजे वाढ खुंटणे हे रोखण्यासाठी ॲब्सिसिक ॲसिड इज द बेस्ट हार्मोन दॅट वी कॅन फाइंड इन द प्लांट्स. अँड दिस इज हाऊ इट इज द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन is maintained or sustained in the plants. Let us discuss with the pictures. Here, touch me not we can call is Marathi as लाजाळूचं झाड, लाजाळूचं प्लांट किंवा त्याला मिमोजा असंही ओळखलं जाते. नंतर व्हीनस फ्लायट्रॅप, इट इज इन्सेक्टिव्हॉरस प्लांट, जी कीटकभक्षी वनस्पती आहे. लोटस जलीय वनस्पती, बाल्सम ज्याला मराठीत आपण तेरडा असं म्हणतो. बघा, यांच्यामध्ये कशा प्रकारे आपण बघणार आहोत की हाऊ दे गिव्ह रिस्पॉन्सेस टू स्टिम्युली. बघूया, ऑन केअरफुल ऑब्झर्वेशन इट इज सीन दॅट इन प्लांट्स लाईक टच मी नॉट, दॅट इज मिमोजा, लाजाळू, मोमेंट ऑल्सो ऑकर्स ॲट द प्लेसेस अदर दॅन वेअर इट हॅज बीन टच. जिथे टच केला तिथेच आपल्याला हालचाल दिसत असली तरी
the real moment we can realize at the different part also. And what is that part? Let us discuss. Hence, we can infer that information about touch must have been relayed within the plant from one place to the another. आपण पानांना स्पर्श केला तर तिथून इलेक्ट्रिकल impulses that move from these part to the another part हे दुसऱ्या भागामध्ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस पोचतात आणि तिथे देखील हालचाल घडून येत असते इन द प्लांट्स टू. जसं आपल्याला चिमटा घेतल्यावर लगेच आपला ब्रेन आदेश देतो चिमटा घेणाऱ्याकडं पटकन हात झटकण्याचा, तशाच प्रकारची हालचाल फक्त तशाच प्रकारचे इम्पल्सेस आपल्याला बघायला मिळतात. बघा, प्लांट्स यूज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस फॉर ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Plant cells change their shape by increasing or decreasing their water content and thereby bring about the movements of plants. आणि म्हणून त्यांच्यातलं पाण्याची हालचाल बघा, पानांमध्ये किंवा या जे प्लांट्स आहेत त्यांच्या सेल्समध्ये असलेलं पाणी, त्या पाण्याची हालचाल ते करत असतात आणि अशा पद्धतीनं दे अंडरगो द मुवमेंट्स in the plants and by just sending the electrochemical impulses, and this is how the movement can be seen. काही विशिष्ट हालचाली पण आपल्याला बघायला मिळतील. Some specific movements of the plants do not lead to the plant's growth. Some movements are not related with the growth and these are the non-growth movement you may say or growth irrelevant movements. अगोदरच्या ज्या हालचाली आपण बघितल्या, फोटोट्रॉफिक मुवमेंट असू द्या किंवा थिग्मोट्रॉफिक मुवमेंट असू द्या, दीज आर ऑल ग्रोथ रिलेटेड. परंतु काही मुवमेंट अशा असतात की त्या ग्रोथ रिलेटेड नसतात. ॲज अ रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स प्लांट हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट व्हेरियस मुवमेंट्स इन प्लांट्स. उदाहरणार्थ कमळाच्या झाडाची पाने मिटणे, उगवणे, ह्या सगळ्या गोष्टी दीज आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, दीज आर ग्रोथ इररिलेव्हंट प्लांट्स. हे डू यू नो मध्ये तिथं डिस्कस केलेलं आहे. बघा, व्हेनिस फ्लायट्रॅप इथे जेव्हा इन्सेक्टला वाटत असते, आय एम जस्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन. इन फॅक्ट आय एम नॉट रीडिंग दिस, गिविंग सम एक्सप्लेनेशन. इन व्हेनिस फ्लायट्रॅप द इन्सेक्ट्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दिस प्लांट सपोजिंग इट टू बी अ फ्लावर. त्यांना वाटते की हे फ्लावर आहे म्हणून ते अट्रॅक्ट केले जातात आणि बरोबर त्यांच्या ट्रॅपमध्ये ते पकडले जातात. अँड द ट्रॅप क्लोजेस अप अँड द ट्रॅप इन्सेक्ट इज डायजेस्टेड बाय द प्लांट. लोटसच्या बाबतीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की इट ओपन्स ड्युरिंग द डे आणि रात्रीला मात्र जो पलीकडे जो पॉलीअँथस म्हणजे निशिगंध, इथे निशिगंधाचं नाही दाखवलं, निशिगंध नावाची जी वनस्पती असते ती नाईटला ओपन होत असते आणि इट अट्रॅक्ट्स द स्मॉल इन्सेक्ट्स. अशा प्रकारे यांच्या प्रकारची जी मुवमेंट आहे दिस इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड, हे आपण बघू शकतो. बाल्सम ज्याला तेरडा म्हणतो, बघा, जेव्हा त्याचं फळ पिकते, इट बर्स्ट ओपन राईट टाईम अँड ऑल द सीड्स आर स्प्रेड अवे ऑर डिस्पर्स्ड, आणि इकडे तिकडे इतस्ततः पसरवले जातात. आता आपण जे लर्न करणार आहोत ते आहे ह्युमन बीइंगमध्ये हाऊ डज द कोऑर्डिनेशन इन ह्युमन बीइंग ऑकर्स, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न. अँड विच आर द different organs or the organelle systems related with the coordination system. So we are going to learn here. Different processes go on simultaneously in human body. आपल्याला माहिती की very complex structure of our human body is there. All the processes need to be efficiently and effectively controlled and coordinated because human body is the complex structural body. This is done with the help of two systems. आणि म्हणून आपण बघितलेलं आहे की ह्युमन बॉडीमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ systems are there to control and coordinate different life processes. So we are going to learn about the coordinating system, and number one, that is the nervous control. आता हे जे nervous control आहे, it is related with the central nervous system and our brain. आता बघूया
Humans can respond to changes in their surroundings due to nervous control. चेता संस्था ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन द ह्युमन बॉडी. इथे देखील इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड इन अकॉर्डन्स विथ द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. गरमी व्हायली, थंडी वाजायली, हे देखील एक प्रकारचे इम्पल्सेस आहेत. अँड दॅट इज हाऊ वी ट्राय टू फाइंड आउट द मेजर्स. आपण सराउंडिंगमध्ये चेंजेस जे झाले दे आर गिवन in the form of electrical impulses to the brain. Nervous control plays an important role of empowering the body cells with the ability to respond to these impulses. अशा प्रकारच्या इम्पल्सेसला, ज्यांना मराठीत आपण आवेग असं म्हणतो, टू गिव्ह द प्रॉपर रिस्पॉन्स इज डन by the nervous system, and this is known as the nervous control system. So this ability depends upon the complexity of organization in the organism's body structure. आता तुम्हाला मी सांगितलं अगोदरच की ह्युमन बॉडी इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल बॉडी. दॅट्स वाय different systems are there for the regulation and control system of different life processes. Here nervous system that we are going to learn so as to learn control and coordination system in our human being. तर युनिसेल्युलर मध्ये तर तुम्हाला अगोदरच सांगितलं, लाईक अमिबा दे डू नॉट हॅव सेपरेट नर्वस सिस्टीम टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली. All the control and coordination is brought about with the special type of cells. These are the nerve cells or the neurons in human body. पण युनिसेल्युलर मध्ये मात्र सर्व काही एकाच पेशीमध्ये घडून येत असते. So let us discuss about how nervous system plays the important role in controlling and coordination system of our human body. So neurons, let us see the diagram of nerve cells and neuromuscular junction. तुम्ही त्या याच्याकडे बघू शकता. बघा हे न्यूरॉन्स, त्याच्यानंतर सेल बॉडी कशी आहे, ॲक्झॉन त्या ठिकाणी जॉईंट आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये वृक्षिका असं म्हणून ओळखतो. त्यानंतर आहे नोड ऑफ रेनव्हियर, ॲक्झॉन टर्मिनल. अशा प्रकारे एक नर्व सेल दुसऱ्या नर्व सेल्सला जोडते आणि हाऊ इम्पल्सेस आर पास फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल अँड हाऊ इच completely or in the last obviously reaches to the brain, and how these signals are reached to the brain, and how the commands from the brains are reached towards the part where the stimuli has been got. अशा प्रकारचे आपल्याला इथे बघता येईल. नर्व सेल बघा इथे सिनॅप्टिक वेसिकल्स आहे. या ठिकाणीच काही हार्मोन्स सिक्रेट होतात आणि या पद्धतीचे सिग्नल्स आणि कमांड्स दे आर प्री सिनॅप्टिक टर्मिनल अगोदरचा, आणि नंतर ते जेव्हा ब्लडमध्ये शोषल्या जातात आणि दे आर रिच टू द ब्रेन. अशा प्रकारचे त्याला सिनॅप्टिक व्हेसिकल्स असं म्हणतो आपण. आणि पोस्ट सिनॅप्टिक मेम्ब्रेन, त्या मेम्ब्रेनकडून मग संपूर्ण तो जे कमांड्स असतील, जे इम्पल्सेस असतील, हाऊ दे आर रिच टू द डेस्टिनेशन. दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू लर्न. सो लेट अस explain with the description. What are neurons? Neurons are, in simple language, they are called as nerve cells, ज्यांना आपण चेतातंतू म्हणून ओळखतो किंवा चेतातंतूपेक्षा चेतापेशी म्हणून ओळखतो. बघा, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विथ कंडक्ट impulses from one place to another in the body are called neurons, चेतापेशी. Neurons are the structural and functional units of the nervous system. ते नर्वस सिस्टीमचे फंक्शनल युनिट आहे. नर्व सेल्स द लार्जेस्ट सेल्स इन द ह्युमन बॉडी. लक्षात ठेवा, विच इज द सेल विच इज द लार्जेस्ट इन द ह्युमन बॉडी. दिस इज नथिंग बट द नर्व सेल. मे मेजर अप टू अ फ्यू मीटर्स इन लेंथ. बघा, काही मीटर एवढी लांब असते. नर्व सेल्स हॅव द ॲबिलिटी टू जनरेट अँड कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस. तिच्यामध्ये ती ॲबिलिटी असते इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस तयार करणे आणि ते वाहून नेणे. द सेल्स दॅट सपोर्ट द नर्व सेल्स अँड हेल्प इन देअर फंक्शनिंग आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया. बघा, ज्या नर्व सेल्सला सपोर्ट करतात आणि दे हेल्प इन फंक्शनिंग, दे आर नोन ॲज न्यूरोग्लिया. नर्व सेल्स अँड न्यूरोग्लिकल
न्यूरोग्लियल सेल्स टुगेदर फॉर्म द नर्व्स. या दोघांना मिळून आपण चेता म्हणून ओळखतो. दे आर नोन ॲज नर्व्स. बघा, ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स इज कलेक्टेड बाय द एंड्स ऑर द डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन. बघा, न्यूरॉनच्या कडेला असलेले जे डेंड्राइट्स आहेत, तंतू, तिथे सगळी इन्फॉर्मेशन सराउंडिंगची गोळा केली जाते. The chemical process begins at those ends and electrical impulses are generated which are conducted by the dendrites to the cell body. आणि तिथूनच ते त्या सेल बॉडी कोणाच्या टू द ॲक्झॉन, डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी, त्या चेतापेशीच्या बॉडीकडे येतात आणि नंतर ती ॲक्झॉन म्हणजे जॉईंट असतो दोन नर्व सेल्समधला, तिथे पोचवलं जाते. बघा, these impulses are then transferred from the nerve cell to the next. आणि नंतर ही जी इम्पल्सेस आलेले, ही जी माहिती, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेसमध्ये आलेली आहे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्समध्ये आलेली आहे, ती एका चेतापेशीकडून दुसऱ्या चेतापेशीकडे पसरवली जाते किंवा पास ऑन केली जाते. नाव द इम्पल्स दॅट किंवा फॉरवर्ड केली जाते आपल्या आजच्या ऑनलाईन भाषेसारखं. Now the impulse that reaches the terminal of an axon stimulates the nerve cells to secrete certain chemicals. म्हणजे याच्यामध्ये काही इन्फॉर्मेशन ॲड केली जाते बाय सिक्रेटिंग सर्टन केमिकल्स. दीज केमिकल्स पास थ्रू अ मायन्यूट स्पेस. मायन्यूट म्हणजे अतिशय छोटी, टायनी, कॉल्ड ॲज सिनॅप्स. त्याला ती जी छोटीशी छोटासा जो भाग आहे त्याला सिनॅप्स असं म्हटलं जाते. बिटवीन द टू ॲडजेसंट न्यूरॉन्स अँड जनरेट. आणि पुन्हा नवीन प्रकारची इम्पल्स तयार होते इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. कारण ही माहिती संप्रेषित करायची असते, कम्युनिकेट करायची असते आणि या सिनॅप्सपासून मग ती पुढे दुसऱ्या न्यूरॉनपर्यंत, अशा पद्धतीने पूर्ण प्रॉपर डेस्टिनेशन अँड देन टू द ब्रेन इट इज रिच्ड. अँड दीज इम्पल्सेस आर फायनली कन्व्हेड बाय द नर्व सेल्स टू मसल सेल्स ऑर ग्लँड्स. आणि मग त्या ग्लँड्सपर्यंत किंवा मसल स्नायूपेशीपर्यंत पोचवली जाते. आता पुढे असते ते महत्त्व की त्याच्यावर काय ॲक्शन घ्यायची आहे. अँड इट नीड्स टू टेक द हेल्प ऑफ द ब्रेन. आणि हे महत्त्वाचं आहे. बघा, वेन अन ॲक्शन इज टू बी ब्रॉट अबाउट इन द बॉडी. जर आता त्यावर काही ॲक्शन घ्यायची, व्हॉट इज द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ impulses, electrical impulses. The work of muscular tissue comes last in the sequence. आता हे मस्क्युलर जे टिश्यूज आहेत ते त्यांचा शेवटचा रोल असतो की काय करायचं. मुवमेंट ऑफ मसल सेल्स इज एसेन्शियल टू ब्रिंग अबाउट एनी ॲक्टिव्हिटी. आणि मग समजा पायाला एखादी मुंगी चावली आणि मग हे सगळे इम्पल्सेस दिल्याच्या नंतर, मेंदूकडून जो आदेश आल्याच्या नंतर, मग आपण तो आपल्या चावलेल्या भागाकडे तो एकतर भाग तो बाजूला घेतो किंवा त्या ठिकाणी मुंगी असेल तर ती काढून टाकण्यासाठी हाताचे मसल सेल्स आपण हालचाल करत असतो. अशा प्रकारे लास्ट कम्स द मस्क्युलर टिश्यू. मुवमेंट ऑफ मसल सेल्स इज एसेन्शियल टू ब्रिंग अबाउट एनी ॲक्टिव्हिटी. ते खूप महत्त्वाचं आहे. वेन सेल्स कॉन्ट्रॅक्ट टू चेंज देअर शेप, मुवमेंट ऑकर्स इन द सेल्युलर लेवल. आणि मग कॉन्ट्रॅक्शन त्या सेल्समध्ये घडून येते. मसल सेल्स हॅव द ॲबिलिटी टू चेंज द शेप ड्यू टू स्पेशल टाईप ऑफ प्रोटीन. आणि आपल्याला माहिती आहे की मसलला आपण त्यांना वेगळ्या, त्यांच्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी असते, त्यांचा आकार आपण बदलू शकतो. वाय? बिकॉज ऑफ द स्पेशल टाईप ऑफ प्रोटीन. बिसाइड्स ड्यू टू दिस सेम प्रोटीन्स सेल्स बिकम एबल टू रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ नर्व्स. आणि ते मग प्रोटीन्स असतासुद्धा आणि त्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसला दे गिव्ह देअर प्रॉपर रिस्पॉन्स. हे महत्त्वाचं आहे. दस वी कॅन से दॅट नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ वेल ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व्स which can conduct information in the form of electrical impulses from one part of the body to the other. आणि म्हणून नर्वस सिस्टीम ही एक वेल ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क आहे, वेल ऑर्गनाइज्ड इन्स्टिट्यूट आहे की जिथून माहिती विशिष्ट भागापर्यंत पोचवली जाते आणि मेंदूकडून आलेला जो आदेश आहे तो त्या विशिष्ट भागापर्यंत परत पोचवलाही जातो. आता टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आता बघूया
कोणत्या प्रकारचे नर्व सेल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. नंबर 1, आणि इट इज कम्प्लिटली डिपेंड अपॉन देअर फंक्शन. कोणत्या प्रकारचे ते कार्य करतात त्यावरून 3 प्रकार. नंबर 1, सेन्सरी न्यूरॉन्स. सेन्सरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्सरी ऑर्गन्स टू द ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. सेन्सरी ऑर्गन्स आपल्याला माहिती आहेत, 5 सेन्सरी ऑर्गन्स आर देअर विच वी हॅव लर्न्ड इन द 3rd or 4th स्टँडर्ड. मोटर न्यूरॉन्स बघा, मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस from the brain or the spinal cord to the effector organs like muscles or glands. बाजूची जी आकृती आहे तिथं तुम्ही बघत असाल की ह्युमन नर्वस सिस्टीम दाखवली आहे. बघा किती मोठी नर्वस सिस्टीम आणि वेल ऑर्गनाइज्ड आहे. वरची मेंदूची सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बघितलं जाते, मध्यवर्ती, कारण इट कंट्रोल्स. PNS जे दाखवले ते पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आहे. ती संपूर्ण पेरिफरी, याचा अर्थ परिघ. परिघ म्हणलं की संपूर्ण वेढा असतो आणि तेच जाळं संपूर्ण शरीरभर पसरलेलं आहे, म्हणून त्याला पेरिफेरल म्हणतात. नंबर 3rd, असोसिएशन न्यूरॉन्स. हे काय काम करतात? असोसिएशन न्यूरॉन्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन म्हणजे एकत्र करणे इन द नर्वस सिस्टीम. या नर्वस सिस्टीमचे सगळे मेसेजेस, सगळे फंक्शन्स, सगळ्या ऑर्गन्सचे जे काही कार्य आहेत त्यांना एकत्रित करण्याचं काम चे असोसिएशन, ऑर टू सपोर्ट ऑर टू कोऑपरेट देम, दीज आर द फंक्शन ऑफ असोसिएशन न्यूरॉन्स. आता बघूया, हाऊ डज द ह्युमन नर्वस सिस्टीम वर्क. ह्युमन नर्वस सिस्टीम कशी कार्य करते हे आपण बघणार आहोत. याचे प्रामुख्याने 3 फेज पडतात, 3 पार्ट पडतात. नंबर 1, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, जी तुम्हाला मी आत्ता दाखवली, मेंदूशी संबंधित. नंबर 2 आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आहे, ते म्हणजे संपूर्ण शरीरभर पसरलेलं न्यूरॉन्सचं जाळं. ऑटोमॅटिक नर्वस सिस्टीम, आणि हे कम्प्लिटली हार्मोन्स सिस्टीम आहे, ज्याला आपण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम म्हणतात, की यावर मेंदूच्या किंवा नर्व सेल्सला जोडण्याची काही गरज नसते. एंडोक्राइन ग्लँड्स हे या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये येतात. आता बघूया, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, as I have told you, it is related with the brain and spinal cord. हे स्पायनल कॉर्ड म्हणजे आपल्याला याला मेरुरज्जू म्हणून आपण ओळखतो मराठीमध्ये. हे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड जी आपल्या पाठीच्या कण्याच्या तंतोतंत मध्ये असते. बघूया, द ऑर्गनायझेशन ऑफ द ब्रेन इज एक्स्ट्रीमली डेलिकेट. आपल्याला माहिती आहे मेंदू हा सर्वात नाजूक अवयव आहे, अँड हायली इव्हॉल्व्ड, पण इट प्लेज द वायटल रोल इन कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्युमन बीइंग. अतिशय महत्त्वाचा रोल अदा करत असलेला हा ब्रेन आहे. द ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टीम अँड इट इज सेफली लोकेटेड इन द क्रॅनियल कॅव्हिटी. आपल्या कवटीमध्ये तो सेफ असतो. द स्पायनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द व्हर्टिब्रल कॉलम. मी आत्ता सांगितलं, मेरुरज्जू, पाठीच्या कणामध्ये तो मेरुरज्जू असतो. इन द स्पेस बिटवीन द delicate central nervous system and its bony covering are the protective layers are called meninges. बघा, हे मेनिंजेस म्हणजे हे स्मॉल बोनी कव्हरिंग्ज असतात, हाडांचे आवरण असतात, प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स म्हणून, आणि त्याच्यामध्ये तो मेरुरज्जू काय केलेला असतो, अतिशय सेफली त्या ठिकाणी अस्तित्वात असतो. कॅव्हिटीज प्रेझेंट इन द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. आता मेंदूमध्ये काही पोकळ्या असतात, त्यांना वेंट्रिकल्स नावाने ओळखलं जाते. वेअर ॲज द लॉंगर ट्युब्युलर कॅव्हिटी, जी सर्वात लांब असलेली ट्यूब लाईक पोकळी असते, तिला सेंट्रल कॅनल म्हणून ओळखतो. स्पायनल कॉर्डची ती ट्युब्युलर कॅव्हिटी म्हणजे पोकळी असते, तिला आपण सेंट्रल कॅनल म्हणून ओळखतो. The ventricle central canal and the spaces between the meninges are filled with cerebrospinal fluid. आता ह्या सगळ्या पोकळी एका विशिष्ट द्रवाने भरलेल्या असतात, त्याला नाव आहे cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid. This fluid supplies nutrients. या फ्लुइडमुळं पोषक द्रव्ये मिळतात कोणाला? सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, so as to work efficiently and effectively.
अँड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक टू. कुठल्याही आघातापासून संरक्षण करण्यासाठी देखील या फ्लुईडचा उपयोग होतो. आता एकदा या डायग्रामकडे बघूया. आपल्या या मेंदूचे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इथे दाखवलेले 3 प्रकारे सेरेब्रम आणि मेड्युला ऑब्लांगॅटा. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बघूया. आता नंतर बघा इकडे स्पायनल कॉर्ड दाखवलेली आहे, पॉन्स, सेरेब्रेलम अँड मेडुला ऑब्लांगॅटा. जो मेडुला ऑब्लांगॅटा आहे तो सरळ पुढे सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला अटॅच असतो. आता कॉन्व्होल्युशन्स ऑफ द सेरेब्रम असे ज्याला वळ्यासारखा जो भाग असतो त्या सेरेब्रमचा तो तिथे वर डायग्राममध्ये दाखवला आहे. लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द लेफ्ट ब्रेन ॲज वेल ॲज राईट ब्रेन. आपण इथे एकदा लेफ्ट ब्रेनचे आणि राईट ब्रेनचे फंक्शन एकदा समजून घेऊ आणि नंतर या प्रत्येक भागाची माहिती घेऊ. आपल्या मेंदूचे 2 भाग पडतात, एक डावीकडचा मेंदू आणि उजवीकडचा. बघा, जे लेफ्ट हँडर असतात ते जास्तीत जास्त डाव्या मेंदूचा वापर करतात आणि असं दिसून आलेलं आहे की ते ॲनालिटिकल थिंकिंग म्हणजे ज्यांना विश्लेषण जरा नीट चांगलं करता येते. ॲनालिटिकल म्हणजे ज्यांना जरा विश्लेषणात्मक मांडणी चांगली करता येते. तार्किक, लॉजिकल थिंकिंग हे तार्किक विचारशक्ती म्हणतो आपण त्यांना. त्याच्यानंतर लँग्वेज, त्यांचं भाषेवर सुद्धा प्रभुत्व असते. सायन्स अँड मॅथ्सवर सुद्धा प्रभुत्व असते. आपण देखील लेफ्ट मेंदूचा जर का वापर केला तर आपल्याला देखील याच्यावर कौशल्य प्राप्त करता येते. आणि जनरली ही इनबिल्ट ॲबिलिटी सगळ्यांचीच असते. लेफ्ट ब्रेनची ही ॲबिलिटी असते आणि राईट ब्रेनची म्हणजे आपण ह्याला वाढवू शकतो यांचा जास्तीत जास्त वापर करून. फंक्शन ऑफ राईट ब्रेन हे जनरली सगळ्यांचं सेम असते. लक्षात घ्या, लेफ्ट मेंदूचं कार्य आणि राईट मेंदूचं कार्य. आपण यांच्यामध्ये यांचा वापर जास्त करून वी कॅन इन्क्रीज देअर ॲबिलिटी, हे सांगण्याचा माझा उद्देश. हॉलिस्टिक थिंकिंग म्हणजे सर्वांगीण विचार ज्याला करता येतो तो राईट ब्रेनची कॅपॅसिटी आहे. इंट्युशनचा अर्थ आहे प्रतिभा. आपल्या अंगात असलेली जी काही प्रतिभा असते ती प्रतिभाशक्तीचा विकास. राईट ब्रेन. क्रिएटिव्हिटी, नवनिर्मिती, आर्ट अँड म्युझिक, कला, कौशल्य आणि संगीत हे राईट ब्रेनचे विषय आहेत, फंक्शन आहेत. आता बघूया. द ब्रेन ऑफ अन ॲडल्ट ह्युमन वेईज अप टू 1300 to 1400 grams and consists of approximately 100 billion neurons. अतिशय सोपी गोष्ट आहे, समजून सांगण्याची काही गरज वाटत नाही. बघा, 1300 ते 1400 ग्रॅम एवढा वजन आणि 100 बिलियन 100 अब्ज न्यूरॉन्स असतात मानवी मेंदूमध्ये सामान्यपणे. द लेफ्ट साईड ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स द राईट साईड ऑफ आवर बॉडी. लेफ्ट साईड राईट साईडला कंट्रोल करते आणि राईट साईड लेफ्ट साईडला कंट्रोल करत असते आपल्या बॉडीच्या. सो वाईस वर्सा, लेफ्ट साईड controls the right body and right side of the brain controls left side of the body. In addition, the left side of the brain controls our speech. बघा, आपल्या मेंदूची जी डावी बाजू आहे ती कशावर कंट्रोल करते? स्पीचवर, आपल्या भाषणावर, संभाषणावर, रायटिंग, लॉजिकल थिंकिंग. वेअर ॲज राईट साईड कंट्रोल्स द आर्टिस्टिक ॲबिलिटीज. ती आपल्या आर्टिस्टिक ॲबिलिटीजवर, कलात्मक क्षमतेवर ती कंट्रोल करत असते उजव्या साईडचा मेंदू. आता बघूया सेरेब्रम. बघा, फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन अँड कन्सिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फियर. सेरेब्रम हा 2 भागामध्ये पाहायला मिळतो आपल्याला, 2 हेमिस्फियर. बघा, लार्जेस्ट पार्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाचा, तो सर्वात मोठा आहे. दीज 2 अर्धवर्तुळाकार सेरेब्रल हेमिस्फियर आपल्याला बघायला मिळतात आणि या दोघांचा मिळून हा सेरेब्रम बनतो. दीज हेमिस्फियर आर जॉईंड विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ टफ फायबर्स अँड नर्व ट्रॅक्स. आणि हे बघा, नर्व ट्रॅक्स म्हणजे चेता मार्गांनी, बघा, आणि टफ फायबर तंतूंनी जोडलेला असतो, अतिशय भक्कम अशा. द सेरेब्रम ऑक्युपाईज 2/3 ऑफ द ब्रेन. सेरेब्रमनी साधारणपणे मेंदूचा 2/3 भाग हा ऑक्युपाय केलेला असतो. हॅन्स इट इज कॉल्ड ॲज लार्ज ब्रेन. म्हणून याला मोठा मेंदू असं ओळखलं जातो, कारण जास्तीत जास्त पार्ट हा
याच मेंदूचा भागाचा असतो. इट्स सरफेस हॅज डीप इरेग्युलर रिजेस, वळ्या असतात, अँड ग्रूव्ज विच आर कॉल्ड ॲज कॉन्व्होल्युशन्स. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं. कॉन्व्होल्युशन इन्क्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रम अँड देअरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स कॅन बी अकोमोडेटेड. आणि म्हणून याच्यावर जास्तीत जास्त नर्व सेल्स सामावतात आणि यालाच आपण सेरेब्रम म्हणून ओळखतो. आता बघूया सेरेबेलम. सेरेबेलम आता बघा, दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ, ज्याला आपण लहान मेंदू म्हणून ओळखतो, ऑफ द ब्रेन, सिच्युएटेड बिलो द सेरेब्रम ॲट द बॅक ऑफ द क्रॅनियल कॅव्हिटी. कवटीच्या किंवा त्या कवटीच्या पोकळीच्या मागच्या साईडला हा सेरेबेलम असतो. इट्स सरफेस शोज शॅलो ग्रूव्ज इन्स्टेड ऑफ डीप कॉन्व्होल्युशन. इथे जास्त वळ्या ह्या थोड्या उथळ असतात, खूप खोलवर वळ्या आपल्याला बघायला मिळत नाहीत, कॉन्व्होल्युशन्स. यानंतर आहे मेड्युला ऑब्लॅंगॅटा. याला मस्तिष्क पुच्छ म्हणजे शेपटीसारखा असतो, खाली स्पायनल कॉर्डला तोच पुढे जोडून असतो. दिस इज द हिंडमोस्ट पार्ट ऑफ, म्हणजे खालच्या बाजूचा मागच्या बाजूचा ब्रेनचा पार्ट असतो. देअर आर 2 ट्रँग्युलर स्वोलन स्ट्रक्चर, एक फुगवटा झालेला स्ट्रक्चर असतो, कॉल्ड पिरॅमिड्स, ज्याला आपण पिरॅमिड्स म्हणून ओळखतो, ऑन द अप्पर साईड ऑफ मेड्युला ऑब्लॅंगॅटा. मेड्युला ऑब्लॅंगॅटाच्या वरच्या साईडला. द मेड्युला ऑब्लॅंगॅटा कंटिन्यूज डाऊनवर्ड्स ॲज द स्पायनल कॉर्ड्स. मी आत्ता सांगितल्यासारखं हाच मेड्युला ऑब्लॅंगॅटा नंतर स्पायनल कॉर्ड म्हणून कंटिन्यू राहतो. इट इज एक्झॅक्टली द जंक्शन ऑफ आवर ब्रेन अँड द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ऑर द स्पायनल कॉर्ड, कारण तोच पुढे स्पायनल कॉर्ड म्हणून विकसित झालेला असतो. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाव. आता बघूया ह्याच्या डायग्रामची थोडीशी डिस्कशन करूया. इथे दाखवलं स्पायनल कॉर्ड. बघा, तो स्पायनल कॉर्ड हा मेडुला ऑब्लॅंगॅटाने मेन ब्रेनला जोडलेला आहे. व्हर्टिब्रल कॉलम जे लाल रंगाने दाखवलेला दिसतो तुम्हाला, आणि ज्याला बॅकबोन आपण म्हणतो, पाठीचे हाड किंवा माकड हाड असं जे आपण म्हणतो, पाठीचा कणा म्हणूया आपण त्याला. या स्पायनल कॉर्डमध्ये असलेल्या नर्व्स दाखवलेल्या आहे. आणि व्हर्टिब्रेटा जे व्हर्टिब्रल कॉलम आहे, पाठीचा कणा. आपण सगळे व्हर्टिब्रल ॲनिमल आहोत, मनुष्य प्राणी म्हणजे. आणि हे जे व्हर्टिब्रल कॉलम जे दाखवला आहे, म्हणजे जे स्पायनल कॉर्ड ज्याच्यामध्ये आहे, तो नंतर शेवटी निमुळता होत गेलेला आपल्याला बघायला मिळतो. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पायनल कॉर्ड. द स्पायनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड इट इज हेल्ड विदिन द व्हर्टिब्रल कॉलम. मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला. इट इज स्लाइटली थिक. सुरुवातीला तो थोडा जाड असतो, बट ग्रॅज्युअली टॅपर्स म्हणजे निमुळता होत जातो टुवर्ड्स द एंड. दिस इज द थ्रेड लाईक फायब्रस स्ट्रक्चर ॲट इट्स एंड. शेवटी तर तो अक्षरशः केसासारखा तंतुमय बनतो. यालाच फायलम टर्मिनल असं ओळखलं जाते, असं म्हणून ओळखलं जाते. आता बघूया, what are the different regions and functions of the different parts of the brains. वेगवेगळे पार्ट्स आहेत ब्रेनचे आणि त्यांचं फंक्शन काय आहे. 4 पार्ट्स असतात. नंबर 1 सेरेब्रम. सेरेब्रमचं काय कार्य आहे? कंट्रोल ऑफ व्हॉलंटरी मुवमेंट्स. व्हॉलंटरी म्हणजे दॅट डिपेंड अपॉन आवर विलिंग ऑर विशेस. कॉन्सन्ट्रेशन, planning, decision making, memory, intelligence, and all the intellectual activities are done with the help of cerebrum. हे त्यांचं फंक्शन आहे. नंबर 2 बघूया, सेरेबेलम. कोऑर्डिनेशन ऑफ व्हॉलंटरी मुवमेंट्स. बघा, इथे कोऑर्डिनेशन ठेवायचं काम हे सेरेबेलम करतात. इफ नो कोऑर्डिनेशन इज देअर, then there is no use of the function that the cerebrum in the first part we have discussed matters. बघा, जर का कोऑर्डिनेशन नसेल तर सेरेब्रमने केलेल्या कोणत्याही कार्याला अर्थ राहत नाही. सो द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स. नंबर 2 आहे मेंटेनिंग द बॉडीज बॅलन्स. तोल सांभाळणे बॉडीचा, हे देखील काम सेरेबेलम करतो, ज्याला आपण लहान मेंदू म्हणून ओळखतो. पुढे बघा, मेड्युला ऑब्लॅंगॅटा. कंट्रोल
ऑफ इनव्हॉलंटरी ॲक्टिव्हिटीज, अनैच्छिक क्रिया ज्या आहेत ज्या आपल्या मनावर अवलंबून नसतात. उदाहरणार्थ बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्क्युलेशन, ब्रीदिंग, स्नीझिंग, कफिंग, सॅलायवेशन, दीज आर डन बाय द मेड्युला ऑब्लँगॅटा. रिफ्लेक्स ॲक्शनशी संबंधित बघा जे आपल्याला शिकायचं आहे. स्पायनल कॉर्ड ज्याला आपण मेरुरज्जू किंवा चेतारज्जू म्हणून ओळखतो त्यांचं काम बघा. कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन टुवर्ड्स द ब्रेन, बरोबर आहे, स्किनच्या मार्फत ब्रेनकडे इम्पल्सेस पाठवणे. कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स अँड ग्लँड्स, मेंदूकडून आलेल्या आज्ञा किंवा इम्पल्सेस ग्लँड्सकडे पाठवणे, सोबत मसल्सकडे देखील पाठवणे. आणि दुसरं आहे फंक्शन्स ॲज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. बघा रिफ्लेक्स ॲक्शन ह्या मेंदूपर्यंत जात नसतात, स्पायनल कॉर्ड म्हणजे अलीकडेच यांच्यामध्ये ह्या क्रिया घडून येतात आणि यांचं कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द स्पायनल कॉर्ड. हे लक्षात घ्या, आपल्याला ते शिकायचे, परंतु आय एम गिविंग यू द आयडिया बिफोर वी आर गोइंग टू लर्न. आता बघूया पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय आणि हाऊ इट इज डन इन आवर ह्युमन बिईंग. आधीच सांगितलं होतं तुम्हाला, परिघीय चेतासंस्था असं म्हणतात. संपूर्ण बॉडीभर नखशिखांत असा मराठीतला शब्द वापरता येईल. फ्रॉम टॉप टू बॉटम हे जाळं पसरलेलं असते. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. These nerves connect the central nervous system with all parts of the body. I have changed my voice so as to make you familiar how they are spread all over the body. There are two types. दोन प्रकारच्या या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम असतात, त्या म्हणजे नंबर 1 क्रॅनियल नर्व्स आणि दुसऱ्या स्पायनल नर्व्स. आता क्रॅनियल नर्व्स काय काम करतात? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर द क्रॅनियल नर्व्स. ब्रेनकडून आलेल्या नर्व्स म्हणजे क्रॅनियल नर्व्स असतात. दे आर असोसिएटेड विथ द व्हेरियस पार्ट्स इन द हेड, थोरॅक्स अँड ॲब्डोमेन. बघा हे कोणाशी संबंधित असतात? डोके, त्याच्यानंतर थोरॅक्स ज्याला आपण घशातली ग्रंथी किंवा घसा, अँड ॲब्डोमेन तुम्हाला माहिती आहे उदर, याच्याशी संबंधित असतात. देअर आर अन्नमार्ग जो आहे ना आपल्याला ॲब्डोमेन म्हणजे या उदराशी संबंधित. देअर आर 12 पेअर्स ऑफ क्रॅनिवल नर्व्स आणि यांच्यामध्ये साधारण 12 जोड्या असतात. आता बघूया स्पायनल नर्व्स. नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पायनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पायनल नर्व्स. आता स्पायनल कॉर्डपासून ज्या ओरिजिनेट झालेल्या आहेत त्यांना स्पायनल नर्व्स असं म्हणायचं. दीज आर असोसिएटेड विथ आर्म्स, आपले बाहू, legs, skin and some other parts of the body. They are associated with all these organs. And how many pairs are there? 31 pairs of spinal nerves are there in the peripheral nervous system. आता तिसरं जे बघणार आहोत ते ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, विच आय हॅव मेड यू फॅमिलियर विथ बिकॉज देर इज नो कंट्रोल ऑफ आवर विल हिअर. इथे आपल्या इच्छेचं कंट्रोल इथे राहत नाही. द ऑटोनॉमस नर्वस, ऑटोनॉमस याला स्वायत्त असं म्हणतो आपण. आपल्याकडं युनिव्हर्सिटी असतात, ऑटोनॉमस युनिव्हर्सिटी, तर ती काही कॉलेजेस असतात की त्यांना युनिव्हर्सिटीचा दर्जा दिलेला असतो, त्यांना ऑटोनॉमस असं म्हणतात. परीक्षा तेच घेतात, पेपर तेच काढतात यांना. जसं आपल्याकडं SGGS हे जे कॉलेज आहे ते ऑटोनॉमस कॉलेज आहे, लक्षात घ्या, इंजिनिअरिंगचं. द ऑटोनॉमस nervous system consists of nerves of involuntary organs like heart, lungs, stomach. It is not under the control of our will. यांनाच ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम म्हणतात. मी अन्न खाल्लो पण मी पचवणार नाही असं चालू शकत नाही, बिकॉज इट कम्स अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. आता बघूया रिफ्लेक्स ॲक्शन, ज्याला मराठीत प्रतिक्षिप्त क्रिया असं म्हणतो. आता बघा IPLचे मॅचेस चालू आहेत. समजा तुमची टीम जर का जिंकू लागली की तुम्ही आपोआपच जोरात चिअरिंग करता. दिस इज द वन टाईप ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन. तुम्ही ॲक्च्युअली मैदानावर नसता, TV बघत असता, परंतु यू कॅनॉट कंट्रोल युअर फिलिंग्स अँड वॉट एव्हर यू डू इज द रिफ्लेक्स ॲक्शन.
तुम्ही जेव्हा जोरात असं ओरडता, चिअरअप करता, तुमच्या तोंडातून निघत असलेले उद्गार दे आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ युअर ओन विलिंग अँड दीज आर द रिफ्लेक्स ॲक्शन. इतकं सोपं आहे ते. बघा आता बघूया ॲक्च्युअली गोइंग टू डिस्कस. अँड इमिडिएट अँड इनव्हॉलंटरी अनैच्छिक रिस्पॉन्स असतो. तुमची इच्छा असो नसो आपोआप निघालेला असतो. गिवन टू अ स्टिम्युलस from the environment is called the reflex action. Sometimes we react to an incident without any thinking or on our part or control over the reaction. मी आत्ता जसं बोललो तसं. This is the response given to a certain stimulus from the surrounding. तुम्ही बघत असाल की ड्रायव्हरच्या बाजूला जर कोणी झोपू लागलं तर ड्रायव्हर काय सांगतो त्याला, पाठीमागे जाऊन बसा. कारण का, इट इज द रिफ्लेक्स ॲक्शन. यांनी जांभया दिल्या तर द ड्रायव्हर वूड डेफिनेटली यॉन अँड ही मे गो टू अस्लीप. आणि म्हणून तो सांगतो की बघा तुम्ही मागे जाऊन बसा. आता बघा, इन सच सिच्युएशन्स प्रॉपर कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड इवन विदाउट इंटरव्हेन्शन ऑफ ब्रेन. आणि याच्यावर कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशनसाठी ब्रेनची आवश्यकता भासत नाही. स्पायनल कॉर्ड डज द same thing of controlling these reflex action by the system that is autonomic nervous system. म्हणून मेंदूच्या कंट्रोल शिवाय या क्रियांवर कंट्रोलिंग केलं जाते. यालाच आपण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आणि या ॲक्शनला रिफ्लेक्स ॲक्शन म्हणून आपण ओळखतो. आता बघूया केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल काय आहे हे आपण आता एकदा बघूया. बघा, केमिकल कंट्रोल म्हणजे इट इज ऑल रिलेटेड विथ द हार्मोन्स. आपल्या शरीरामध्ये हार्मोन्स मोठ्या प्रमाणामध्ये सिक्रेट होत असतात. हे लक्षात घ्या तुम्ही. मोठ्या प्रमाणामध्ये हार्मोन्स सिक्रेशन चालू असते. तुम्ही मागच्या ज्या वेळेला ॲडोलसन्स पिरियड सुरू होतो त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात असेल की डिफरंट टाईप्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स आर गोइंग ऑन टू सिक्रेट. ह्या पद्धतीने बिकॉज यू आर बिकमिंग ॲन ॲडल्ट ह्युमन बिंग अशा प्रकारचे. बरं, हार्मोन्स म्हणजे केवळ सेक्स हार्मोन्सच असतात असं नाही. सम हार्मोन्स आर ऑल्सो रिलेटेड विथ द डायजेशन. डिफरंट लाईफ प्रोसेसेस आर रिलेटेड विथ द हार्मोनिक सिक्रेशन्स. आणि आपल्या शरीरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आहेत, त्याही हार्मोन्सचा त्यांच्यावर प्रभाव असतो. कारण त्या एंडोक्राईन ग्लांड्स, ज्यांना मराठीमध्ये अंतस्रावी ग्रंथी म्हणतो, त्यांच्यामार्फत हार्मोन्स सिक्रेट होत असतात. आणि कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो ब्रॉट विथ ऑल दीज टाईप ऑफ केमिकल सबस्टन्सेस अँड दीज आर द हार्मोन्स. आणि म्हणून ते खूप महत्त्वाचे आहेत. हार्मोन्स कॅन मेंटेन द कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी. दॅट्स वाय हार्मोन अँड हार्मोनिक सिक्रेशन्स आर व्हेरी नेसेसरी. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राईन ग्लँड्स ज्यांना अंतस्रावी ग्रंथी म्हणतो. दीज ग्लँड्स आर कॉल्ड ॲज डक्टलेस ग्लँड्स. कारण यांच्यातले जे हार्मोन्स आहेत ते कोणत्याही ग्लँड्सच्या मार्फत त्यांचं कॅरी होत नाही. ते डायरेक्टली दे डिझॉल्व इंटू द ब्लड ऑर मिक्स इंटू द ब्लड. ते हार्मोन्स सिक्रेट होतात आणि डायरेक्ट ते रक्तामध्ये मिसळले जातात. अँड दे आर रिच टू द ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी. आणि म्हणून त्यांना दे आर नोन ॲज डक्टलेस ग्लँड्स. These glands do not have any arrangement of their own to either store or to carry their secretions. Hence, as soon as hormones are produced, they are directly released into the blood circulation. आणि हे सरळ ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये सरळ ते मिक्सअप होतात, रिलीज होतात. And thus, these endocrine glands are present at the specific locations in our body. Their secretions reach all parts of body via blood. कारण तुम्हाला माहिती आहे ब्लड इज रिच टू द ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. अँड बाय मीन्स ऑफ द मीडिया ऑफ ब्लड द हार्मोन्स आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इन टू द ब्लड अँड रिच टू द
each and every part of our body. Endocrine glands, along with the nervous system, are responsible for the control and coordination in our body. तुम्ही या डायग्राममध्ये बघितलं असेल की या सगळ्या ज्या ग्लँड्स दाखवलेल्या आहेत, हायपोथॅलॅमस, पिनियल ग्लँड, पिट्युटरी ग्लँड ही सगळ्यात महत्त्वाची, मेंदूला रक्तपुरवठा करत जे काही हार्मोन्सवर कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन करण्याची सर्वात महत्त्वाची जी ग्रंथी आहे तिचं नाव आहे पिट्युटरी ग्लँड. त्याच्यानंतर थायरॉइड ग्लँड. आपल्या प्रत्येकामध्ये ही थायरॉइड ग्लँड असते. तिच्यामध्ये जर का डिस्टर्बन्स झाला तर आपल्याला थायरॉइडचा आजार झाला असं म्हणतो. बरेच जण मला थायरॉइड आहे असं म्हणतो. थायरॉइड सगळ्यांना असतो, पण थायरॉइडचा आजार हा सर्वांना नसतो. अँड पॅरेथ्राइड ग्लँड, त्याच्यानंतर थायमस, त्याच्यानंतर ॲडर्नल ग्लँड्स. हे बघा अगदी या किडनीच्या म्हणजे पोटाच्या जवळ असलेला हा एक्सक्रिटरी सिस्टीमच्या जवळ असलेल्या ज्या ग्लँड्स आहेत. त्याच्यानंतर टेस्टीज आणि ओव्हरीज ह्या सेक्स हार्मोन्स स्रवणाऱ्या ज्या ग्लँड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये टेस्टेस्टेरॉन इन केस ऑफ मेल आणि इस्ट्रोजेन इन केस ऑफ फिमेल, ह्या प्रकारचे सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट होत असतात. हे आपण पाहिलेलं आहे. आणि इथे बाजूला नेक्स्ट पेजवर जो आपल्याला एंडोक्राइन ग्लँड्स, देअर लोकेशन अँड इम्पॉर्टंट फंक्शन्स जे दिलेलं आहे, यू मे रीड दिस. आता बघूया. आणि टू नो what are the functions and which are the glands and what are the hormones they secrete and what is their functions. You may understand by reading this tabular form of information. बघूया मग a marked difference between these. इथे लक्षात घ्या, endocrine glands along with the nervous system are responsible for the control and coordination of our body. In our body, these two systems help each other to control and integrate the various activities of the body. Endocrine glands देखील नर्वस सिस्टीम बरोबर महत्त्वपूर्ण योगदान असते आणि ऑल दीज आर डन इन अ हार्मनी. हे सगळं अगदी सुसूत्रतेपणे केलं जाते. and this is how control and coordination is done by using the central nervous system, the help of central nervous system, as well as chemical control that is done by the endocrine glands. आणि म्हणून a marked difference between these two systems is that nerve impulses are fast. फक्त एक छोटासा डिफरन्स याच्यामध्ये बघायला मिळतो की नर्वस सिस्टीममध्ये जे नर्व इम्पल्सेस आहेत त्यांचं जे वहन आहे ते व्हेरी फास्ट असते आणि शॉर्ट लिव्ड असते, शॉर्ट टर्म असते. whereas the action of hormones is very slow and long lasting. हे दीर्घकाळ टिकणारं परंतु हळू गतीनं चालणारं हे कंट्रोलिंग आणि कोऑर्डिनेशन असते. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड ओनली इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. बघा मी आत्ता सांगितलं पिट्युटरी ग्लँड हे हार्मोनिक सिक्रेशनला कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेट करत असते. कितीही प्रमाणामध्ये सिक्रेशन कधीच चांगलं नसते आणि म्हणून याच्यावर कंट्रोल करण्याचं काम पिट्युटरी ग्लँड. जर पिट्युटरी ग्लँडमध्ये जर डिस्टर्बन्स झाला तर हार्मोनिक सिक्रेशन यावर कंट्रोल राहत नाही. काही हार्मोन्स मोठ्या प्रमाणात तर काही अजिबात कमी प्रमाणामध्ये सिक्रेट व्हायला लागतात बिकॉज कंट्रोल हॅज बीन लूझन्ड बिकॉज ऑफ द डॅमेज इन द पिट्युटरी ग्लँड. बघूया which controls the quantity and timing of the hormone secretion special mechanism. याच्यामध्ये जी पिट्युटरी ग्लँड म्हणून मी सांगितले उदाहरण बघा. फॉर एक्झाम्पल whenever there is a increase in the blood glucose level, ज्या वेळेला आपल्या शरीरामध्ये साखरेची मात्रा वाढते आपण खूप गोड खाल्ल्याच्या नंतर, म्हणजे इन केस ऑफ नॉन डायबेटिक पर्सन बरं का, ज्याला डायबिटीस नाही अशा पर्सनच्या बाबतीमध्ये, सर्टन सेल्स इन द पॅनक्रियास, अशा वेळेला पॅनक्रियासमध्ये असलेल्या सेल्स काय करतात, दे गेट स्टिम्युलेटेड, त्या उद्दीपित होतात, दे गेट स्टिम्युलेटेड आणि इन रिस्पॉन्स दे रिलीज ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ इन्सुलिन विच हेल्प्स द एक्सेस ऑफ ग्लुकोज डिझॉल्व इन टू द ब्लड. जे एक्स्ट्रा झालेल्या
एक्स्ट्रा झालेल्या साखरेला रक्तामध्ये विरघळायला मदत करते. ते जे हार्मोन आहे त्याचं नाव इन्सुलिन. आणि म्हणून डायबेटिक पर्सनला जेव्हा एक्स्ट्रा साखर झालेली असते त्यावेळेला त्याला इन्सुलिनचे इंजेक्शन देऊन ते एक्स्ट्रा साखर रक्तामध्ये विरघळायला मदत करण्यासाठी इंजेक्शन किंवा गोळ्या द्याव्या लागतात. सो इन्सुलिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर completely dissolving the एक्स्ट्रा शुगर और ग्लुकोज इंटू द ब्लड. या ठिकाणी आपण हा लेसन संपवणार आहोत. लास्टचा एक जो टॅब्युलर फॉर्ममध्ये जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे अबाउट एंडोक्राइन ग्लँड्स, their location and their important function. You may read this and you can better understand. Stay with us to learn more and more interesting topics regarding different subjects with our learn online channel with the lecturers or the instructors related with this channel. Till then, have a nice day. Bye. See you. Thanks a lot.